चलो भी आप आने मैथ के चैप्टर 12 चैप्टर 12 है बेसिकली दस देना मैं की चीज़ है बेसिकली ट्रायंगल नहीं है अगर अपन उसकी हाइट नहीं दी हैगी तो आप एरिया किमें कढ़ांगे मैं पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आ है कि अगर सूँ चैप्टर अगर सूँ ट्रायंगल की हाइट नहीं गिवन हैगी तो अगर आप एरिया कढ़ना है तो किमें कढ़ांगे ट्रायंगल मान लेना कि आ सी ट्रायंगल है आ 8 मीटर है आ हाइट 6 मीटर है ये भी सब तो दीपिंदर तेरी से लिख रही है आज एरिया कितने बराबर होगा चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस कितना है 8 हाइट कितनी है 6 24 मीटर स्क्वायर आ गया सपोज अपन हाइट दी ना होती फिर निकल सकता जब अपन हाइट गिवन ही ना होती कि अपना फिर एरिया निकल सकता अपन अगर हाइट नहीं दी हैगी पर बाकी दो साइड्स गिवन है तो फिर आप एरिया कट सकते हैं तो यस हूँ तो ना समझिए लैवल आप रखांगे आपका हाई मैं पहला कह रहा सुनो ऐ लगूगा कि यार भैया ने दिमाग घुमाता जज पर इन चीज़ों समझने की कोशिश करना अगर अपन ट्रायंगल की तीनों साइडा गिवन है एंड इंस्टेड अपन हाइट नहीं गिवन तो आप जो है एरिया किमें लभांगे हूँ ये अपना बहुत बड़े प्रॉब्लम से तो उरे की जुड़वाना है उन्हें आपका फॉर्मूला दसता है ना ये तो है चैप्टर का कंक्लूजन बट मैं उरो शुरू नहीं करते आप शुरू करते क्लास 4 मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज एरिया स्टार्ट तुम कहोगे क्यों मैं दस रहा क्योंकि इसमें पता मैं पहले की ड्राइव करवाऊंगा किनू पता है ऐसे ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है मैं मान जू चलो मैं क्लू दे देना ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ Okay. आसी एक रेक्टेंगल ABCD बस मैंने इतना बता दो कि हम इसका एरिया कितना होगा अगर मान लेना कि अगर 8 मीटर है तो 6 मीटर है 48 मीटर कितने कटे भैया 19 मीटर क्यों अच्छा तो दसना एक्चुअली पता क्या होता अगर मान लेना कि यहाँ 8 मीटर दा लेंथ है 6 मीटर दी है मैं अगर इधर थोड़े पीसीस करना है मैं कितने करते 8 पीस करते हैं तो हर एक मीटर का होगा लॉजिक है समझा गया तो इधरली साइड पे अगर मैं 6 पीस करना तो हर 1 मीटर है होया की है उन्हें मैं कितना की है मैं एक्चुअली उन्हें 1 बाय 1 मीटर दे स्क्वायर बनाते था आवे 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर आवे 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो लग नहीं रहा तो समझो भी ड्राइंग च कमी है और कोई कमी नहीं है ठीक है जिवें तुसीं ऐ चक लो कि अगर तुसीं आपदा उन्हें ग्राफ पेपर ग्राफ तुसीं 8 मीटर की लाइन मार लो 8 सेंटीमीटर की मतलब 8 डब्बियां वाली फिर 6 डब्बियां वाली मान लो तो उन सारे विच स्क्वायर ही ने ते एक्चुअली स्क्वायर की जिहड़ी काउंट है ये है 24 6 का 48 डब्बियां की काउंट किवें 1 2 3 4 5 6 ते 6 इंटू 8 कर दो समझ गए 48 डब्बियां ने हाँ ते अच्छा एक चीज देखो हर एक डब्बी 1 मीटर बाय 1 मीटर दी है ना तो टेक्निकली हर डब्बी एक स्क्वायर ही है तो ये ना आप बोलते कि 48 ਅਸੀਂ स्क्वायर मीटर्स है या मीटर स्क्वायर्स है मीटर स्क्वायर्स का मतलब समझा गया कि इन्ने मीटर मतलब 48 मीटर वाले स्क्वायर ने मीटर वाले स्क्वायर ये मीटर वाले स्क्वायर का की मतलब होया अगर सेंटीमीटर होंदा क्या सेंटीमीटर होंदा तो फिर अपने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की डब्बी होंदी आ फिर इन्ने अपने स्क्वायर सेंटीमीटर्स ने सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स ने
ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਵੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਡੈਪਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਚਸ ਫੁੱਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆਣਾ ਹੋਲਾ ਗੱਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 200 ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ 1000 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 6 ਫੀਟ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, 3 ਹੁੰਦਾ, 3 ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਜ ਕਿਉਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਕਿ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕੇਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਯਾਰਡ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਰਡ। ਯਾਰਡ ਇਹ ਯਾਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ। ਗੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਜ 'ਚ 3 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ 9 ਫੀਟ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ 6 ਫੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਹੋਣਗੇ? ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਸਮਝ ਗਏ? ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਣਗੇ? 54 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 54। ਆ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੈਂ 9 ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ। ਉਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 1 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 9 ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਗੇ, 6 ਆਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 9 6 ਦਾ 54। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਸੋ ਉਰੇ ਆਹ 9 ਫੀਟ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ 6 ਫੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1 ਫੀਟ ਬਾਈ 1 ਫੀਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 6 ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ, 6 × 9 54 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਫੁੱਟ 3 ਗੱਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਜ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3 ਗੱਜ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 2 ਗੱਜ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਾਗਲ ਹੈ। ਦੇਖ 1 ਗੱਜ ਹੈ, ਆ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ 1 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਗੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਸੀ 1 ਗੱਜ, ਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਗੱਜ, ਆ ਸੀ ਤੀਜਾ ਗੱਜ। ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ 9 ਫੀਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ 1 ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੇ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਗੱਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ? 400 ਗੱਜ, 3600 ਫੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਆਉਂਦਾ? 3600 3600। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਹਾਂ 3600 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 20 ਗੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 20 ਗੱਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚ ਬੰਨੀ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ 36 ਬਾਈ 18 ਫੀਟ, 36 ਫੀਟ ਬਾਈ 18 ਫੀਟ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੰਨੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੂੰਹ ਚ ਬੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 36 ਫੀਟ ਬਾਈ 18 ਫੀਟ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਏ 3 ਗਜ, ਉਰੇ ਆ ਗਏ 2 ਗਜ। यानी कि टेक्निकली अगर मैं स्क्वायर गज पूछा कितने होंगे तो सिंपली उन पता चल ही चुके जो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 3 2 कितना आ गया 6, तो 6 गज हो गए। तो मैं प्रूफ कर दे कि एक तो हो गया आवला, देखो ध्यान देखो 3 बाई 3 फुट बाई 3 फुट या एक गज बाई 1 गज वाला चक लिया। आ हो गया दूजा स्क्वायर गज, आ हो गया तीजा स्क्वायर गज, आ हो गया चौथा, पंजवा, किन्नू समझ आ गया? तो आई थिंक सो दिमाग च भी क्लियर हो गया होना है की कहना चाहते। ठीक है, तो 6 स्क्वायर गज हो गए, तो यानी कि 54 स्क्वायर फीट टेक्निकली कितने स्क्वायर गज के बराबर हो गए 6 स्क्वायर गज। किन्नू कन्वर्जन करनी आ गई हो। ओके, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆ 9 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਆ 6 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਆ 9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ 3 ਗਜ 2 ਗਜ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮੀਟਰ 9 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਆ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਡੱਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਸੋ ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਫੀਟ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ 9 ਫੀਟ ਇਨਟੂ 6 ਫੀਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 54 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਹੋ ਗਏ। 9 ਫੀਟ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਦਾ ਬਣਦਾ 3, ਤਾਂ ਆਵਲਾ 2, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 into 2 6 ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? यानी कि अगर कोई बोल दे ना ਅਸੀਂ 200 गज ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, 200 ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਸਵੈਗ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅੱਛਾ 200 ਗਜ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਜਾਈਓ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, 60 ਬਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, 60 ਬਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਜ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 60 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 9 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹ 60 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ 60 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ, ਇਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਫੁੱਟ 'ਚ ਆ ਫੁੱਟ 'ਚ ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ 60 ਫੀਟ। ਚਲ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ, ਆ 60 ਫੀਟ ਹੈ, ਆ 30 ਫੀਟ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਏਰੀਆ ਇਨ ਫੀਟ, ਸਕੁਆयर ਫੀਟਸ। 1800 ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਐਸ दैट। ਤਾਂ 1800 ਸਕੁਆयर ਫੀਟ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਸਕੁਆयर ਗੱਜ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, तो ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 200 ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 60 ਨੂੰ 50 3 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1800। ਇਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਓਹੋ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 6 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦਾ
ਗਰੰਟਡ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਨਟੂ 30 ਫੀਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9 ਮੈਜਿਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੋ 60 ਬਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 60 ਬਾਈ 60 ਫੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ 36 ਫੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਗੱਜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ 12 ਗੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿੰਨੇ 18 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਜ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ 6 12 72 ਕਿੰਨਾ ਕਰੀ ਸੀ 8 ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਚ ਚੜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰੂਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20,000 ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਪੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 13.5 ਗੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ 3 ਗੱਜ ਬਣ ਗਏ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਫੀਟ ਹੈ 13 ਫੀਟ ਹੈ 13 and a half ਤੱਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਾਂ 4 ਗੱਜ ਬਣ ਗਏ ਬਾਕੀ 1.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਫ ਗੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ 3 ਗੱਜ ਹੈ ਔਰ 9 ਫੀਟ ਹੈ ਤਾਂ 13 and a half and 9 ਫੀਟ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ 13 and a half ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਤੇ 9 ਫੀਟ 3 into 4.5 13.5 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 4.5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3.5 ਹੋ ਕੋਈ ਨੇ 12.5 ਵੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ 4.5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ 3 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ 3 4 12 ਤੇ ਮਗਰ 5 ਵੀ ਪਾ ਦੋ ਆਈ ਕਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਗੱਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਜਾਂ ਫੀਟ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ they both are not SI units meter and centimeter are actually SI units problem ਹੈ ਗੱਜ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਪਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ 6 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ 18 ਡੱਬੇ ਬਣਨਗੇ ਬਟ ਉਹ 18 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਣ 1200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
छोटी 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 पहले तो 1200 लाइना बनावांगे, फिर 400 लाइना बनावांगे, ते छोटी छोटी कितनी डब्बियां बननगियां? 1200 × 400 48 4,80,000 इन्नी डब्बियां बन गया। इन्ना सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अगर हम आप सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर करना हो आप की करा ये देख लो कितने मीटर है, 12 आप कितने मीटर है 48 मीटर स्क्वायर। किनू क्लियर हो गया? अच्छा इनू भी आप 100 ਨਾਲ डिवाइड कराया, हाँ जी इनू भी आपने 100 ਨਾਲ डिवाइड कराया, टेक्निकली ओवरऑल आप कितने ਨਾਲ डिवाइड कराया 10,000 ਨਾਲ डिवाइड कराया। शुक्र है किसी ने 200 नहीं बोले, ये भी होंगे लगी से हमें इधरों में 100 ਨਾਲ डिवाइड कराया 200 48 रहेगा, ठीक है। नहीं तो इधर एरिया देख लो, आप एरिया कर देना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या ना समुद्र ये भी बड़ा वधिया तरीका है। लेंथ किस चुंदा मीटर च, ब्रेड्थ कितना होंदा मीटर च, सॉरी आप सेंटीमीटर च मान लेना, आ सेंटीमीटर च गिवन है, आ ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर च गिवन है। हुन इनू मीटर च करना है तो इनू 100 ਨਾਲ डिवाइड कराना पिया, इनू मीटर च कर ली 100 ਨਾਲ डिवाइड कराना पिया, टेक्निकली 10,000 ਨਾਲ डिवाइड कराना पिया। किनू लॉजिक क्लियर हो गया? तो अपना जो 10,000 ਨਾਲ डिवाइड कराता अपना नाल दी मीटर स्क्वायर चार्ज तो इनू लिखण दा तरीका भी देख लो किवें लिखना है, क्योंकि कई बच्चे ना लिखण दे विच गलती कर जांदे ने। 1200 × 400 इधर ते ना देखो 48 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 48 अपॉन जिथे आप 10,000 डिवाइड कराता जिस पॉइंट थे जिथे डिवाइड कराता ना देना मीटर स्क्वायर। हुन कट दो 48 मीटर स्क्वायर। कितना क्लियर हो गया? ओके किलो सारा क्लियर हो गया। एरिया कटोगे 36 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर, सॉरी 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 5 मीटर बाय 4 मीटर दे एरिया कितना होगा? 5 मीटर बाय 4 मीटर का रेक्टेंगल है, एरिया कितना होगा? 20 मीटर स्क्वायर। कितनियां सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? कितनियां छोटी छोटी डब्बियां होंगी? 2 लाख किमें कटा या उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें। जिन्हों नहीं समझ आया कि मिलता है जमा इजी है। 5 मीटर बाय 4 मीटर मैं की किया इन्हें जो आप देखिए तो अपने को जिन्नियां डब्बियां आई आपको पता चल गया, ठीक है ना, भी हाँ अपने को 20 डब्बियां आई। हर डब्बी दे विच अगे पूरे ते 100 डिवीजन करनी पैणगी अपन नूं, 100 डिवीजन करनी पैणगियां तो फिर अपने को पता चल जू कितनी डब्बियां आएंगियां 10,000 बनने ही करना। तो इन्ना देखो 5 मीटर है इंटू 500 सेंटीमीटर, इनू 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराया, इनू 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराया 400 सेंटीमीटर। तो जो आप इनू मल्टीप्लाई करावांगे 5,020 1 2 3 4 कॉमन तो नहीं पैना वैसा बट हाँ भी 20 तो बाद 4 0 इन्ने सेंटीमीटर स्क्वायर वाली डब्बियां होंगियां। ते जिस ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ यूनिट कन्वर्जन ਚ दिक्कत आती है तो दिक्कत मनने की कोई लोड़ नहीं हैगी। देखो ਹੁਣ ਤੇ देख लो ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट कन्वर्जन ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, सुनो कि लेंथ ते ब्रेड्थ दोनों मीटर्स च गिवन है ते सुनो सेंटीमीटर स्क्वायर च कढना है। तो तुसी देखना होगा मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर च अगर आपको गिवन है तो 1 मीटर किहदे बराबर होंदा है 100 सेंटीमीटर इनटू 100 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर डब्बियां 1 मीटर स्क्वायर च होंदियां। 1 मीटर स्क्वायर की डब्बी च 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। फिर जिन्ना भी थोड़ा मीटर स्क्वायर च एरिया आ गया जिवें 20 ਉਹਨੂੰ 10,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? मिलीमीटर स्क्वायर वाली कितनी डब्बी होंगे? टेंशन ना लो 1 मीटर च कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 इधर 1000 डब्बियां बनानी पड़ेंगी। कोई गल नहीं तू ने तो सुन आ 1 मीटर से इधर 1000 डब्बियां बनानी पड़ेंगी। तो टोटल कितनी डब्बियां हो गया? 1000 मिलीमीटर ये इधर इनू 1000 मिलीमीटर करता 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर की ठीक है मिलीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर कितनी डब्बी होंगी? डेसीमीटर किनू पता कितना होता है? इस तो छोटा नहीं होता ओए 1 मीटर च 10 डेसीमीटर होंगे
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ? ਚਲੋ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 10,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀਰੋ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜੋ, ਬੈਠ ਜੋ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। सुनो, आ एक रेक्टेंगल है, थैंक यू, हाँ करेंगे। आ एक रेक्टेंगल है, तो मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बिल्कुल आई बना दिया सच दैट ये पैरेललोग्राम की हाइट ते आ रेक्टेंगल की हाइट जगह सेम है। जिन्होंने नहीं समझाया मतलब क्या है, रेक्टेंगल अगर यदि आ हाइट है रेक्टेंगल की, तो पैरेललोग्राम की भी आही हाइट है। तो किनू पता मैं हाइट किवें कढदा हुंदा, हाइट किवें निकलदी हुंदी है? किसी भी दो साइडों के बीच चले एक डिस्टेंस लभना किवें लभांगे? परपेंडिकुलर मार के दस्या है ना? हाँ, तो हुण आ सी रेक्टेंगल ते तो ऑलरेडी 90 हुंदा, तो रेक्टेंगल की तो ब्रेथ ही हाइट है। रेक्टेंगल की तो ब्रेथ कदों हो गया डी कदों बस चेक कर लियो यार, सारे हो मैं ट्राई से तुसी सियाने होंगे। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज बेसिकली हाइट ऑफ रेक्टेंगल। सुन लो सुन, बेसिकली हाइट ऑफ रेक्टेंगल। कोई डाउट किसी ने? बट उरे अगर आप पैरेललोग्राम की अगर हाइट देखनी है, आसी पैरेललोग्राम अगर मैं इहदी हाइट देखनी है तो इहदी हाइट लिए मैंने परपेंडिकुलर स्पेशल मारना ये आ गई इहदी हाइट। ते अगर मान लो कि मैं हुण एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल जमा एक सेम बेस ते बनाई बैठा है, तो दोनों रेक्टेंगल ते पैरेललोग्राम का सेम बेस है ते हाइट जमा सेम है। मैं नहीं है मैं रेक्टेंगल छोटा नहीं बनाया, उरू नहीं बनाया, रेक्टेंगल बड़ा भी नहीं बनाया, जमा सेम सेम हाइट वाला बनाया। तो यदि ब्रेड्थ तेरी हाइट जमा सेम रेक्टेंगल रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम की। तो तुम्हें पता है इन दोनों पैरेललोग्राम ते रेक्टेंगल एरिया जमा सेम सुन के बता। तो 9वें चैप्टर चल रहा है। हां कौन बोल रहा है? क्रिएटिविटी गुड नहीं जेन्युइन है। इमेजिन करके देखो कि आसी रेक्टेंगल एक कदम अड्ड मार के चेक लेने, आसी रेक्टेंगल मैं क्या किया ताकि पैरेललोग्राम ना था, करा था जॉइन। तो हुण दोनों रेक्टेंगल ते पैरेललोग्राम का जमा सेम बेस ते सेम हाइट है, तो मैं कह रहा दोनों का एरिया सेम होगा, जमा बराबर डब्बियां होंगे दोनों च। उहदी तो टेढ़ी डब्बियां ने किवें गिनोगे? कोई गल नहीं, मैं कहना इनू चक के इधर रख दो, सिंपल जगह मैं जिन्नी जगह इन्हें घिरी हुई इस ट्रायंगल ने ये हटा के जो उरे लगा दोगे जमा पूरा पूरा फिट बैठेगा, तो वो जजमेंट हो रही है कि जमा सेम ही नहीं है। तो तुम रेक्टेंगल एरिया किवें दसोगे? अगर दसना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किहदे बराबर होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की है ਤੁਹਾਡਾ ਆ बेस, चलो आ ए बी सी डी पाता, चलो ए बी सी डी ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ए बी E F। तो ए बी सी डी ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਊਗਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸੌਰੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ए बी E F। ए बी E F ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਊਗਾ? ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ए बी इनटू ब्रेड्थ कितनी है? A है। तो वही अगर मैं पूछा सर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने बराबर होगा? और पैरेललोग्राम पागल
बेस इनटू हाइट पहले मन्नी बैठे हो, वही तो प्रूफ करने बैठे ਆਪਾਂ रेक्टेंगल ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ AB ਇਨਟੂ F ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ AB ਇਨਟੂ AF ਹੈ ਪਰ AF ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ AB ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਬੇਸ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ AF ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹਾਈਟ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਟ AF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ ਵੀ ਹਾਈਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਬ੍ਰੈਡਥ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਟ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲਿਖਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਡਿਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ABCD ਤਾਂ ਇਹ ABCD ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ABCD ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਦਾ ਸੇਮ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ यानी कि मैं नक तक कह सकता है कि एरिया ABCD का ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਬੇਸ ਸੇਮ ਬੇਸ AB अगर वो सेम अगर ABCD ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ABCD ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨਿਚਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਮਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਉਰੋ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ABCD ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੂੰ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਏਰੀਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਇਹ ਉਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਬੇਸ ਹੋ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋਗੀ ਉਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਇਆ ਵੀ ਡੱਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਣਾਦਾ ਦੋ congruent triangles ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ triangle congruent ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰੋ ਏਰੀਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਦੋ ਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਵਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਆਵਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ASA ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਆਹ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो इधर ध्यान देना है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये जमा सेम है, डिट्टो है। अगर ये जमा डिट्टो है इन्हों का एरिया भी बराबर हो। अगर मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया लभना हो किहदे बराबर हो फिर अपने पूरे पैरेललोग्राम तो अद्धा हो। तो पैरेललोग्राम का एरिया किहदे बराबर है? ट्रायंगल का एरिया किहदे बराबर होगा? किहनूं लगे मजा? देखो शुरुआत कित्थों की ते पहुंचे कित्थे। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਹਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਆ ਸੀ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ एक रैक्टेंगल के बराबर है ते रैक्टेंगल का एरिया जिहड़ा है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों है? क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो ऑब्वियस है, वो डब्बियां ने और कुछ नहीं जिहड़ी गिननियां ने आपां और कुछ नहीं हैगा। तो उरी अल्टीमेटली आपां हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बना लिया। पर क्वेश्चन उठ रहा सी कि अगर आपां हाइट नहीं पता तां फिर आपां एरिया किवें कढांगे? तो उरों एक फार्मूला डराइव हुंदा हीरोन्स फार्मूला ते हीरोन्स फार्मूला दी डेरिवेशन जिहड़ी हैगी है मैं करवान लगे तो तुम कहोगे कि मैं बाला कुछ करवा रहे हो। चलो हीरोन्स फार्मूला अज नहीं ड्राइव करेंगे, लेट अस अज आप हीरोन्स फार्मूला नु अप्लाई करके क्वेश्चंस कढना सीखते हैं। ये मैं समझा दूंगा करवाऊंगा मैं तेन कि लगता मैं करवाऊंगा नहीं, मैं ही कल आई करा के चले आऊँगा। तो लगता मैं फीस पूरी को लै रहे हैं। अब ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर मैं इन्ना डिटेल दस रहा जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो सिलेबस का पार्ट है तो पता नहीं कितना आराम नाल करूँ। तो हुण अगर ध्यान सुनो अगर ट्रायंगल के विच तुहानूं अगर सो साइड्स गिवन है, लेट अस सपोज जिवें 13 सेंटीमीटर है, आ 14 सेंटीमीटर है, आ 15 सेंटीमीटर है। सोनू कह दिता है ਇਹਦਾ भी एरिया कढो, हाइट सोनू गिवन है। तो मैं सोनू एक चीज़ दसदा पूरे एक फॉर्मूला यूज करते हुंदे आपां हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन कौन है? बंदा है जिन्हें आ फॉर्मूला डिराइव किया कले साइडा तो एरिया कढण दा। डिराइव किवें कीता? ये कीता हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो ही है, यानी कि वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। उत्तों ही हीरोन्स फॉर्मूला डिराइव होया। किवें होया वो आपां चैप्टर के एंड ते कर लांगे, ठीक है ना? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वाला चैप्टर के एंड ते कर लांगे, बट उरे आपां मेन इस चीज़ ते आने भी किवें हो गया सारा। तो ये फॉर्मूला उन्हें अप्लाई करने लिए आई दस्सिया, कहंदा तुसीं एरिया लभना है। कहते एरिया लभन लई तुसीं सब तो पहला तुहानूं सैमी पैरीमीटर लभना पऊगा। सैमी पैरीमीटर की चीज़ होंदी है? मैं तुहानूं दसदा पैरीमीटर दा हाफ पैरीमीटर एक तरीके दा। सैमी मीनस हाफ, पैरीमीटर मीनस पैरीमीटर होंदा लेंथ ऑफ बाउंड्री। एक्चुअली अगर जे किसी नहीं पता सी तो पैरीमीटर ये चौथी क्लास के बच्चे भी करा के चुके थे थोड़े दिन पहला कि पैरीमीटर भी सारी साइडा का सम होंदा है। तो इन्नी चीज़ तो भी समझ गया सी। तो पैरीमीटर होंदा सारी साइडा का सम, सारी साइड का सम करिए कितना होगा? 42 तो हो गया पैरीमीटर, बट उन्हें कैसे सैमी पैरीमीटर करना? तो 21 सेंटीमीटर सैमी पैरीमीटर आ गया। फिर वो कहते जो तुसीं सैमी पैरीमीटर कट लिया फिर तुसीं जिहड़ा है एक फॉर्मूला अप्लाई करना ही सर। कहते एरिया होगा रूट, तेरा सुन लो बोली उन्होंने मैंने खिंच छोड़ो ये होंगे मतलब की होया एस सैमी पैरीमीटर है। क्या तुसीं सैमी पैरीमीटर नूं मल्टीप्लाई कराओ सैमी पैरीमीटर चो पहली साइड माइनस करके जिहड़ा भी नंबर आऊगा, सैमी पैरीमीटर नूं दूजी साइड नाल माइनस करो, फिर सैमी पैरीमीटर नूं चो तीजी साइड माइनस करो, जिहड़े नंबर आए उन्होंने मल्टीप्लाई करा दो एरिया में। तो सोचने वाली गल है कि इतना कॉम्प्लीकेटेड जा किवें लेके आया फॉर्मूला। तो कमाल की गल है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो ही लेके आया। जो ड्राइव करना है मैं उदों दसो। ਹੁਣ ਫॉर द टाइमिंग ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 21 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 13, ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਤਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 8 7 6 ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ रूट कराना है। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ रूट ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। मतलब की होया कि रूट करना जरूरी है फिर आंसर आऊगा।
ये रूट किमें होगा हम ध्यान देखते हैं अपनी चीज़ का अपने आज जब रूट करना है 21 into 8 into 7 into 6 जी किसी नहीं पता होता आप पेयरिंग बनाने के बाहर कट देंगे 21 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ 3 into 7 8 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ 2 into 2 into 2 7 ਨੂੰ 7 6 ਨੂੰ 2 into 3 नो ਜਿਹੜੇ पेयर बनते हैं पेयर बना लो वो बाहर आ जाऊगा 3 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया 7 बाहर आ गया 7 3 is 21 42 84 तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ਇਹਦਾ मतलब इस 84 डब्बियां ने और अद्धी कट्टियां ऐड करके ठीक है ना वो सारी ऐड करके 84 पूरी पूरी डब्बियां क्लियर हो गया चलो सब तो पहले स्टेप की होता है सैमी पेरीमीटर जो उसने सैमी पेरीमीटर कट लिया फिर एरिया कटने वास्ते आ फॉर्मूला लगाना है ये फॉर्मूला भी बड़ा औखा नहीं है सैमी पेरीमीटर इनटू सैमी पेरीमीटर से पहले माइनस कर दो फिर दूसरी साइड माइनस कर दी फिर तीसरी साइड माइनस कर दी तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो फिर रूट करना ना भूलिए बच्चे रूट गायब कर देंगे क्वेश्चन करते करते एक क्वेश्चन ने बुक चो करिए हीरोस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नंबर 2 चलो सैकेंड क्वेश्चन इधर दसो की है तो आप क्वेश्चन उरे सॉल्व कर दे बाद चो बाकी सारे क्वेश्चन करे ट्राई करके आ रहे हैं तेरे पता ऐसे पेंटर्स के कपड़े होंगे उन्हें जो उन्होंने पेंटिंग करनी होंगी उन्होंने तो दे विल वेयर दिस टाइप ऑफ कपड़े भी जेडे गंदे गुंदे हो गए फिर आप ही सुट दांगे मतलब ये वही यूजलैस कपड़े होंगे जेडे ये होंगे ने पेंटर वाले इन्हों फिर बाद दे विच अजकल फैशन बन गया इन्होंने की बोल जाता जंप सूट हाँ इन्होंने जंप सूट बोल देते हैं पर चलो किसी The triangular side walls of तो बोल The triangular side walls of flyover have been used for advertisements. The side of the walls are बड़ा प्यार ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਵਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਹੈ 122 meter 122 ਅਗੇ 22 122 22 120 ਤੇ 120 ਮੀਟਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਹਾਂ ਰਚੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 5000 ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਤੂੰ ये वो अर्निंग है advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜੇ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਏਰੀਆ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਜੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3 ਮੰਥਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 122 22 120 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 264 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 132 ਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ रूट सैमी पेरीमीटर फिर सैमी पेरीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ s a s b ਤੇ ਫਿਰ s c ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 132 into 12 10 110 ओके आगे ब्रेक करिए 132 11 into 12 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ 10 into 11 into 10 ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾਦੇ ਸੁਣੇ 132 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 11 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ 12 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ
एक 10 बार आ गया तो ये बन गया 1320 मीटर स्क्वायर। इन्नी दीवार भाई 1 मीटर स्क्वायर तो 5000 रुपये दूंगा भुखा भुखा तो नहीं मतलब बड़ी अमीर है। देखिए जो साल का कितना रेंट पे हम जे देखिए आप द रेंट ऑफ द होल ईयर कितना होगा जे पूरे साल का देखिए तो पूरे साल का 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 5000 ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਈਅਰ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 1320 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ 5000। ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर 5000 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर ਏਰੀਆ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾ ਹੋਗਾ ਇਨਟੂ 5000 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 66 ਲੱਖ। ਬਟ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਓ। पहला ना दोस्तों 4 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਈਅਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਧਾ ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਤੈਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈ 80 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤੇ 1/4 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 1/4 ਈਅਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 12 months is equal to ਇੰਨਾ 1 month is equal to divided by 12 3 months is equal to into 3 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੈਂਟ ਫॉर 3 months ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 66 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ into 3/12 ਕਰਾ ਦੋ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਿਓ कि 12 महीने इक्वल टू इतना है ना मतलब आए भाई वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है फालतू का टाइम थोड़ा खिंची होगा तो इस पेपर पूरा नहीं होता फिर ठीक है ना तो 3 4 आ गया भाई 4 1 का 4 जे गलत होया तो सक्षम को गाना कर चलो भाई एक सब तो टफ क्वेश्चन सी थोड़ी एक्सरसाइज है अगर इस ईजी लग्या तो बाकी सारे फिर ईजी लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली